నమస్తే డిజిటల్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను మీ తరుణి. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. విజయవాడలో ఘనంగా జరిగిన వాణిజ్య పరిశ్రమల సమైక్య నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ జాతీయ సమావేశం. ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. కన్నుల పండుగ జరిగిన మచిలీపట్నం కృష్ణా యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విద్యార్థులకు పట్టాలు, మెడల్స్ అందజేసిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్. ఈ నెల 27 నుంచి గాదిరాజు ప్యాలెస్ లో 3 రోజుల పాటు జరగనున్న కనెక్ట్ ఏపీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఎక్స్పో సెమినార్స్. ఎక్స్పో వివరాలు వెల్లడించిన సెమినార్ నిర్వాహకులు బండారు కృష్ణమూర్తి. బంగాళాఖాతంలో ఉత్తర ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ ఆనుకుని ఏర్పడిన అల్పపీడనం. దీని ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తా తీర ప్రాంతాలలో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించిన వాతావరణ శాఖ అధికారులు. ఇక వివరాలు చూస్తే, రాజధాని అమరావతిలో అద్భుతమైన అవకాశాలు రానున్నాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. భారత వాణిజ్య పరిశ్రమల సమైక్య నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అనేక రకాల సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు. టెక్నాలజీ మన జీవితంలో భాగంగా మారుతోంది అన్నారు. హైదరాబాద్ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందిందో ఇంకా కొత్త తరహాలో అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. మొదట్లో అమరావతిలో మంచి అవకాశాలు రానున్నాయని తెలిపారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ అనేది మన లక్ష్యం కావాలన్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు రావాలని కోరారు. గత ఏడాది కాలంలో 25 కేబినెట్ మీటింగ్లను నిర్వహించామన్నారు. పరిశ్రమలకు చెందిన అన్ని అనుమతులను మంజూరు చేసినట్లు చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. I am very happy to talk to you. This is a rare occasion where National Council are all here. You are the most influential body in the country for commerce and trade. This is the oldest organization. This Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry was established in 1927. More than 100 years now. We are proud of you. Next 1 or 2 years you are going to celebrate 100 years. And also at that time Mahatma Gandhi ji has advised G.D. Birla and Purushottam Das, Takodas to organize some organization for business people. It is one of the most influential body also for policy making. We are all making public policies. To make public policies, always we used to take opinion from all cross sections of the society. From the beginning I am watching, there is one body, you are able to advise regularly to the governments, even not only now, even earlier. After you, so many organizations have come in business and all these things I have seen, NASCOM, CAI, so many organizations. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం కృష్ణా యూనివర్సిటీలో స్నాతకోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తో పాటు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు విద్యార్థులకు పట్టాలను అందజేశారు. అనంతరం వారు మాట్లాడారు. Chancellor of this university, Shri S. Abdul Nazir Garu. His deep commitment to justice, constitutional values, equity and education continue to guide our state to new laurels. His career reflects what discipline, integrity and determination can achieve and stands as a role model for every youth in this auditorium and in the state of Andhra Pradesh. He is the guiding force behind the establishment of the India International University of Legal Education and Research at Amravati. His presence as Chancellor of Krishna University is not just ceremonial, but the epitome of integrity, dedication
and service to the nation. His life is a shining example to every student here. With courage and character, one can rise to the highest echelons of leadership. And all of us, as we go about conquering the world in front of us, we should take the Honorable Governor as an example. Now, heartfelt congratulations to all the graduates receiving their degrees today. This is a moment of celebration not just for you, but also your parents, your teachers, and everyone who supported you in this amazing journey. This day marks the culmination of years of hard work, perseverance, and commitment. More than that, it's a beginning of a new chapter, a chapter filled with promise, responsibility, and opportunity. It's time for you to show your gratitude to your parents, family, and country at large. అమరావతి ఒక అవినీతి గుట్టగా, అవినీతి రాజధానిగా కేంద్ర మాజీ మంత్రి, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత చింతామోహన్ విమర్శించారు. విజయ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ అమరావతిని రాజధానిగా 23 జిల్లాల ప్రజలు ఇష్టపడడం లేదన్నారు. శివరామకృష్ణన్ కమిషన్ దానకొండలో రాజధాని పెట్టమని సలహా ఇస్తే అక్కడ కాదని అమరావతిలో రాజధాని పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. చంద్రబాబుకు బంధు ప్రీతి ఎక్కువని, గుంటూరు జిల్లాలో ఆయనకు బంధువులు ఎక్కువగా ఉన్నారని చెప్పారు. అందుకే అమరావతిలో రాజధాని పెడుతున్నారని చింతామోహన్ ఆరోపించారు. రాజధాని పేరుతో ఇప్పటికే 30,000 ఎకరాలు తీసుకున్నారని, మరో 40 ఎకరాలు కావాలని పేర్కొనడాన్ని తప్పుబట్టారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రధాని మోడీపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేట్ పరం చేయబోమని ప్రకటన చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో విద్యకు తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదన్నారు. చాలా ప్రధానమైనది. విద్యతోనే ఎన్నో సాధించవచ్చు. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి హ్యామ్లెట్లో ప్రాథమిక పాఠశాలలు ప్రారంభించాం కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే కాదు, భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వస్తే 35,000 ప్రాథమిక పాఠశాలను రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రారంభించడం జరిగింది. విద్యకు చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు విద్యా విధానాన్ని, ప్రాథమిక పాఠశాలల సంఖ్యను కూటమి ప్రభుత్వం తగ్గిస్తూ పోతా ఉంది. వాళ్ళ ఆలోచన 35,000 ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక పాఠశాలను 10,000కు తీసుకురావాలన్నది వాళ్ళ ఆలోచన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో. ఈ సంవత్సర కాలంలో 5,000 ప్రాథమిక పాఠశాలను తగ్గించడం జరిగింది. మరి ఈ సంవత్సరం ఇంకొక 5,000 ప్రాథమిక పాఠశాలను తగ్గించాలన్న ఆలోచనతో మోడల్ స్కూల్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ను చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకొని వస్తున్నారు. దీన్ని నేను ఖండిస్తున్నాను. ఇందిరాగాంధీ హయాంలో విధించిన ఎమర్జెన్సీ మరవలేనిదని సిపిఎం సీనియర్ నాయకులు సిహెచ్ నరసింహరావు అన్నారు. 50 ఏళ్ల ఎమర్జెన్సీ నేటి నయా ఫాసిస్ట్ ప్రమాదమనే అంశంపై అల్లూరి విజ్ఞాన కేంద్రంలో సెమినార్ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నరసింహరావు మాట్లాడుతూ ఆనాటి ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో జరిగిన విషయాలను వివరించారు. ఇందిరాగాంధీ అత్యవసర పరిస్థితిని దేశంలో విధించి పౌర హక్కులన్నింటినీ కాలరాశాలని చెప్పారు. ఎమర్జెన్సీ అనంతరం జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి తగిన గుణపాఠం చెప్పారని అన్నారు. ఆనాటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోర పరాభవాన్ని చూసిందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం మోడీ సర్కార్ అనుసరిస్తున్న నియంతృత్వ పోకడాలు ప్రజలను తీవ్ర భయాందోళనకు గురి చేస్తుందని నరసింహరావు అన్నారు. ఏ ప్రభుత్వం కూడా నియంతృత్వ పోకడాలను అనుసరిస్తే ఆ దేశ ప్రజలకు తీవ్ర ముప్పు తప్పదన్నారు. ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ విధించి 50 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఆనాడు నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో బిఎల్ చదువుకుంటా ఉన్నాను. నన్ను అరెస్ట్ చేయాలని వచ్చారు, కానీ నాకు ముందు తెలిసి తప్పించుకోవడం జరిగింది. మా రూమ్మేట్ రమణారెడ్డి అని ఆయన అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన 10 నెలలు సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్నారు. ఆ రకంగా ఎమర్జెన్సీ కాలంలో కూడా మేము ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆనాడు
ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా కూడా పోట్లాడినటువంటి చరిత్ర ఉంది. ఆనాడు పరిస్థితి కానీ చూస్తే పత్రికల సెన్సార్ అనేటువంటిది విధించి ఏ పత్రిక కూడా వాళ్ళు రాయాలన్న అభిప్రాయాలు రాయడానికి లేదు, ఎక్కడ మీటింగ్లు పెట్టడానికి లేదు. కార్మికులకు వేజ్ ఫ్రీజ్, ఉన్న బోనస్ తీసేశారు. ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని నుంచి బయటపడడానికి ఇందిరాగాంధీ అటువంటి నియంతృత్వ పద్ధతులు అనేటువంటిది అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది. కానీ భారతదేశంలో నియంతృత్వ పోకళ్ళ ద్వారా పరిపాలన సాగించలేరు అనే దానికి రుజువు చేయడమే ఎమర్జెన్సీ. ఈ తర్వాత 30 సంవత్సరాల అధికారంలో పాలించినటువంటి కాంగ్రెస్ ఘోరంగా ఓడిపోయింది, ఇందిరాగాంధీ ఓడిపోయింది. ఆ విధంగా దానికి చరమగీతం పాడడం జరిగింది. అందుకని ఈరోజు బీజేపీ అంతకంటే దుర్మార్గమైనటువంటి పద్ధతిలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్య హక్కులు లేకుండా పత్రికా స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు లేవు, అన్నీ కార్పొరేట్ల యొక్క స్వాధీనంలో ఉన్నాయి. కార్పొరేట్ల యొక్క అనుకూలంగా మాత్రమే వాళ్ళు మాట్లాడాలి, లేకపోతే ఆ పత్రికల్లో ఎటువంటి వార్తలు రాయడానికి లేదు. కార్మికుల మీద, రైతుల మీద 4 రైతు నల్ల చట్టాలు తీసుకొచ్చి, లేబర్ కోడ్లు తీసుకొచ్చి కార్మికుల మీద, రైతాంగం మీద తీవ్రమైనటువంటి దుర్మార్గమైన పద్ధతులు ఈరోజు అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు పోరాటాన్ని అణచడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయి. అందుకని ఇప్పుడు చేసేటువంటి ఎమర్జెన్సీని మించినటువంటి విధంగా ఈరోజు బీజేపీ పాలన అనేది ఉంది. నక్సలైట్ల కతార్ అనేటువంటి పేరుతోటి ఈరోజు నక్సలైట్లని 100 మందిని చంపుతున్నారు. వాళ్ళు పరిపాలించేటువంటి మణిపూర్లో కూడా 100 మంది చంపుతున్నారు. అందుకని ఎటువంటి స్వేచ్ఛ లేదు, గవర్నర్లు పరిపాలిస్తున్నారు. అందుకని ఈ పాలన అనేటువంటిది ఇది కూడా పోతుంది. ఫ్యాసిస్ట్ పద్ధతుల్లో మోడీ పాలన అనేది ఉంది. దీని యొక్క నియంతృత్వ పద్ధతులు కూడా ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎదిరించడం ద్వారానే ఎమర్జెన్సీని ఆ రోజు ఏ విధంగా అయితే వ్యతిరేకించామో ఆ విధంగానే ప్రజలు ముందుకు రావాలని సిపిఎం పార్టీ తరఫున కోరుతున్నాం. విశాఖ వేదికగా 3 రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న కనెక్ట్ ఏపీ ఎక్స్పోటెక్ 4వ సెమినార్ కేబుల్ ఆపరేటర్స్, ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్స్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్రతినిధులు, డిజిటల్ సాంకేతిక రంగ వినియోగదారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సెమినార్ నిర్వాహకులు బండారు కృష్ణమూర్తి కోరారు. ఈ సందర్భంగా డాబా గార్డెన్స్ విజిఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొని కార్యక్రమ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించి అనంతరం మాట్లాడారు. ఈ నెల 27, 28, 29 తేదీలలో లాసెన్స్ బే కాలనీ, గాదిరాజు ప్యాలెస్ లో కనెక్ట్ ఏపీ పేరిట టెక్ ఎక్స్పో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ ఎక్స్పోలో ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్స్, కేబుల్ టీవీ ఆపరేటర్స్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్రతినిధులకు సంబంధించిన అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో రూపొందించిన అన్ని రకాల డ్రోన్స్, సీసీటీవీస్, సిప్స్లింగ్ మిషన్స్, ఇతర పరికరాలు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. ఈ ఎక్స్పో గత 4 సంవత్సరాలుగా తాము కొనసాగిస్తున్నామన్నారు. మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకునేందుకు ఇది ఒక ప్రాముఖ్యత గల వేదికగా ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. ప్రపంచ దేశాలలో మారుతున్న అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క పరికరం వినియోగదారులకు ఈ ఎక్స్పోలో దొరికే విధంగా అన్ని ప్రముఖ కంపెనీల స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం నుంచి ఆదివారం వరకు నిర్వహిస్తున్న ఈ ఎక్స్పోను అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ సమావేశంలో కేబుల్ ఆపరేటర్లు సుభద్రరాజు, గుంటూరు ప్రసాద్, చింతాడ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ నెల రేపు 27, 28, 29 తేదీల్లో విశాఖపట్నం గాదిరాజు ప్యాలెస్లో 4వసారి కనెక్ట్ ఏపీ ఎక్స్పో అండ్ టెక్నికల్ సెమినార్ నిర్వహిస్తున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలో రంగాలైనటువంటి కేబుల్ టీవీ, ఇంటర్నెట్, ఓటీటీ, సీసీటీవీ, డ్రోన్స్, సోలార్ రంగాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాపారవేత్తలు, టెక్నీషియన్సు, అలాగే కార్పొరేట్ సంస్థలు ఇవన్నిటిని కూడా ఇక్కడ పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ఈ ఎక్స్పోలో నూతనంగా రాబోతున్నటువంటి టెక్నాలజీ మార్పులకు అనుగుణంగా కొత్త కొత్త ఎక్విప్మెంట్సు, సాఫ్ట్వేర్సు, అలాగే టెక్నాలజీని ఏ రకంగా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలన్న దాని మీద సలహాలు, సూచనలకు టెక్నికల్ సెమినార్లో ప్రముఖుల చేత డిబేట్స్ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. డ్రోన్స్ మీద కానివ్వండి, సీసీటీవీ కెమెరాల మీద కానివ్వండి, అలాగే సోలారు ఏ రకంగా కూడా మన పబ్లిక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం అనే విషయం మీద, ఈ ఆపరేటర్ వ్యవస్థకి అదనపు ఆదాయ మార్గాలను మాకు రిలేటెడ్గా, ఈ కేబుల్ వ్యవస్థకు రిలేటెడ్గా ఈ వ్యవస్థలన్నింటినీ అడాప్ట్ చేసుకుని ముందుకెళ్ళడానికి ఈ ఎక్స్పో దోహదం చేస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తూ, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ రంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ ఎక్స్పోకి విచ్చేసి
వాళ్ళ యొక్క టెక్నాలజీని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఈ వ్యవస్థను యూటిలైజ్ చేసుకోమని చెప్పేసి అని అందరినీ పేరు పేరున కోరుతా ఉన్నాం. వైసీపీ అధినేత జగన్ చిల్లర వేషాలు మానుకోకపోతే ఇకపై చంద్రబాబును రెండో వైపు కూడా చూడాల్సి వస్తుందని భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు హెచ్చరించారు. జగన్ రెడ్డి అధికారంలో ఉన్న సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ ను ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసిన సంగతి ప్రజలందరికీ తెలుసని అన్నారు. తన నివాసంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం మంచి ప్రభుత్వమే అని అన్నారు. ఏడాది సుపరిపాలన సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమం విజయవాడలో విజయవంతమైందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాలన పట్ల ప్రజలు ఎంతో సంతృప్తిగా ఉన్నారన్నారు. జగన్ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ లో ఘనుడని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఉపయోగపడే మంచి కార్యక్రమాలు చేసి వాటి నుండి ప్రజల దృష్టిని మళ్చేందుకు జగన్ చిల్లర వేషాలు వేస్తారని మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర పేరు ప్రతిష్టలు, శాంతి భద్రతలను దెబ్బతీసేందుకు జగన్ నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నారని గంటా శ్రీనివాసరావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిబంధనలు పాటించకుండా పర్యటనలో సాగిస్తూ సింగయ్య అనే వ్యక్తి మృతికి కారణమైన జగన్ మానవత్వం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. సమావేశంలో టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు శ్రీకాంత్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఎవరైతే రాజకీయాల్లో ఉంటారో అటువంటి వ్యక్తికి కనీసం ప్రజల పట్ల ఒక జాలి, కరుణ, దయ, కొంచెం ఆ హ్యుమానిటేరియన్ అనే క్వాలిటీస్ ప్రధానంగా రాజకీయ నాయకులకు ఉండాలి. కానీ అన్ఫార్చునేట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇవేవి లేవనే విషయం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అటువంటి వ్యక్తి రాజకీయాల్లో ఉండటానికే అనర్హుడు. ఎందుకు ఇంత ఒక తీవ్రమైన మాట నేను అనాల్సి వస్తుందంటే, మొన్న జరిగిన సంఘటన చూసాం. ఏదైతే సత్తెనపల్లి విజిట్కి వెళ్ళటం, అక్కడ సరే రాజకీయ పార్టీల నాయకులకి ఎవరైనా వాళ్ళ కార్యకర్తలకు ఏదైనా జరిగితే వాళ్ళని పరామర్శించటం, వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళటం అది ఒక సహజమైన వ్యాపకం. అయితే ఇక్కడ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే, ఎప్పుడో 2024 జూలై 5వ తారీఖు జరిగిన సంఘటన, అంటే సంవత్సరం దాటిపోయిన తర్వాత తగుదునమ్మా అని చెప్పని మొన్న దాని పరామర్శకి బయలుదేరి వెళ్ళాడు, ఏదో విగ్రహ ఆవిష్కరణ పేరుతోటి. అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు కూడా ఒక డైవర్షన్ పాలిటిక్స్కి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వానికి కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఉండే రాజకీయ నాయకులకు కానీ ఒక మంచి ఇమేజ్ వస్తుంది, గుర్తింపు వస్తుంది, మంచి పేరు వస్తుంది అనుకుంటే కరెక్ట్గా దాన్ని ఎలా డైవర్ట్ చేయాలి, ప్రజల దృష్టిని మీద దాన్ని మరలించే విధంగా ఏం చేయాలని ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. గతంలో మనకి విశాఖపట్నంలోనే ఏదైతే ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ చేశాం, మీ అందరూ కూడా గుర్తుంది. అటువంటి సమయంలో రేపు ఉదయం సమ్మిట్ అనగా దేశ విదేశాల నుంచి ఎంతోమంది ప్రతినిధులు వచ్చి విశాఖపట్నంలో ఉన్న నేపథ్యంలో ఆ రోజు ఆయన విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి ఆ రోజు ఆయన చేసిన హడావిడి కూడా మనం చూసాం. చివరికి ఎయిర్పోర్ట్లను తిప్పి ఆయన పంపించాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి కూడా ఆ రోజు మనకు వచ్చింది. ఎందుకంటే కేవలం ఈ ఇష్యూని డైవర్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఆయన ఆ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్కి ఆ రోజు ఆయన శ్రీకారం చుట్టాడు. సింహాద్రిపురంలో ఇంట్లో జరిగిన చోరీ కేసును ఎంవీపీ పోలీసులు ఛేదించారని క్రైమ్ ఏసీపీ లక్ష్మణరావు తెలిపారు. పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో కేసు వివరాలను తెలిపారు. 2 నెలల క్రితం సింహాద్రిపురంలోని ఓ ఇంటిలో జరిగిన చోరీకి గురైన 10 లక్షల విలువైన బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు. చోరీకి పాల్పడిన మహిళను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించగా ఈ కేసుతో ప్రమేయం ఉన్న 2 మైనర్ బాలలను జువైనల్కు తరలించామన్నారు. రామభక్త రామలక్ష్మి తన ఇంట్లో బంగారం చోరీకి గురైన విషయమై ఎంవీపీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారని చెప్పారు. సిఐ చక్రధర్ ఆధ్వర్యంలో కేసు దర్యాప్తు చేయగా సింహాద్రిపురంలో నివాసం ఉంటున్న ఓ మహిళను 2 మైనర్ బాలలను అదుపులోని తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయం బయటపడిందని అన్నారు. చోరీకి గురైన 10 లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఏసీపీ లక్ష్మణరావు చెప్పారు. ఈ చోరీ కేసును ఛేదించిన పోలీసులను ఏసీపీ అభినందించారు. సమర్పించిన మధుబర్త
ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి నిత్య కళ్యాణం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఆర్జిత సేవల్లో భాగంగా అర్చక స్వాములు ఉత్సవమూర్తి గోవిందరాజస్వామిని ఉభయ దేవేరులతో మండపంలో అధిష్ఠింపచేశారు. నిత్య కళ్యాణంలో పాల్గొన్న భక్తులు గోత్రనామాలతో సంకల్పం చెప్పి పాంచాంతరగమ శాస్త్రం విధానంలో విశ్వకేశిని ఆరాధన పుణ్యవచనాలతో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. కంకణ ధారణ, నూతన యజ్ఞోపవిత సమర్పణ, జీలకర్ర బెల్లం, మాంగళ్య ధారణ, తలంబ్రాల ప్రక్రియలను కమనీయంగా జరిపించారు. మంత్రపుష్పం, మంగళ శాసనాల తరువాత భక్తులకు వేద ఆశీర్వచనాలు, శేషవస్త్రాలు, స్వామివారి ప్రసాదాలను అందజేశారు. అనంతరం స్వామివారి అంతర్యాల దర్శనం కల్పించారు. 25 నుంచి 24 మధ్యలో ఈ ఫిర్యాదు ఇంట్లో బంగారు వస్తువులు పెట్టడం జరిగిందండి. అది 24న ఫంక్షన్కి వెళ్దామని చెప్పేసి చూస్తే ఆ వస్తువులు కనిపించలేదు. దొంగతనం జరిగినట్టుగా అది నిర్ధారించి మన అమ్మిడి పోలీస్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా క్రైమ్ నెంబర్ 198/25 క్రైమ్గా రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఎస్ఐ గారు అప్పలరాజు సిఐ ఎస్ఐ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగింది. అలాగే చక్రధారి క్లోజ్ సూపర్విజన్లో ఈ కేసును ఛేదించడం జరిగింది. తేదీ 23/6/25 తారీఖున వీళ్ళకి వచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ సమాచారం, రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా ముద్దాయి అయినటువంటి కనకల భవాని అనే ఆవిడని పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకుని విచారించగా ఈ నేరాన్ని అంగీకరించడం జరిగింది. నేరం ఫిర్యాదు ఇంట్లో లేని సమయంలో దొంగతనం చేసినట్లు ఆ వస్తువులు కూడా పలానా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్తే దాని మీద ఆవిడతో పాటు ఇతర వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇద్దరు జూనియర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ పేర్లు చెప్పడానికి అవ్వదు, జూనియర్స్ కాబట్టి చెప్పడానికి అవ్వదు. ఆవిడ కన్ఫెషన్ ఆధారంగా సదరు ముద్దాయి దగ్గర నుంచి 9 తులాల బంగారం ఆభరణాలు డిస్ప్లే చేశాను. ఇక్కడ 9 తులాల బంగారం ఆభరణం రికవర్ చేయడం జరిగింది. వీటి మార్కెట్ విలువ మన ఎఫ్ఐఆర్ ప్రకారం అయితే 2,25,000 ఉంటుంది. మార్కెట్ విలువ అంటే సుమారుగా మనకి 9 లక్షల రూపాయలు ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీని రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ నెల 25వ తారీఖు నెక్స్ట్ 2 days పోయిన తర్వాత సిపి గారు రిఫండ్ మేళా ఉంటుంది. ఆ రిఫండ్ మేళాలో ఫిర్యాదుని పిలిచి ఫిర్యాదు కూడా ప్రాపర్టీ అప్పగించే విధంగా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటాం. ముద్దాయి మీద కూడా లీగల్ యాక్షన్ తీసుకొని ఛార్జ్షీట్ ఫైల్ చేసే విధంగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి కఠినంగా వాళ్ళు శిక్షలు పడే విధంగా చేసేందుకు అన్ని విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో 3 బ్లాస్ట్ ఫర్నీస్ ఏనాటి నుంచో ఉందని సిఐటియు నేత సిహెచ్ నరసింహరావు తెలిపారు. ఇటీవల కొత్తగా ఏర్పాటు చేసినట్లు స్టీల్ యాజమాన్యం ప్రచారం చేసుకోవడానికి తప్పుపట్టారు. నగరంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో 3 బ్లాస్టర్ ఫర్నీస్ ఉండేవి అన్నారు. యాజమాన్యం వాటిని కొన్ని సమయాల్లో ఒక్కొక్కటి మూసివేస్తూ వచ్చిందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరిని విడనాడి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణకు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా కొనసాగిస్తూ ప్లాంట్ అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించాలన్నారు. అదేవిధంగా సొంత గనులను విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కేటాయించి ప్లాంట్ అభివృద్ధికి మోడీ సర్కార్ సహకరించాలని డిమాండ్ చేశారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఈరోజు 3వ బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ని ప్రారంభిస్తున్నామని ప్రభుత్వం ఓదరగొడుతుంది. 3 బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్లు 20 ఏళ్ల నుంచి నడిచినాయి. ఈరోజు కొత్త కాదు 3వ బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్. కానీ బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ని ఆపింది ఈ ప్రభుత్వమే. 3 బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్లో 2 ఆపారు. తర్వాత రెండో దాన్ని సంవత్సరం తర్వాత దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ 3వ దాన్ని. ఇది కొత్తదేమి కాదు. అందుకని చాలామంది ప్రజలకి తెలియదు ఇది. అందుకని ఉత్పత్తి అనే దాన్ని తగ్గించి నష్టాల్లోకి నెట్టి బీజేపీ ప్రభుత్వం కావాలని స్టీల్ ప్లాంట్ని దెబ్బతీయాలని చూస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా అదే రకమైన పద్ధతులు ఏం మారలేదు. ఇప్పుడు దానితో పాటు ఏం చేశారంటే బీహార్ నుంచి, గుజరాత్ నుంచి, మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చేటువంటి కాంట్రాక్టులకు ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పర్మనెంట్ ఉద్యోగులతో సహా వీళ్ళందరినీ తొలగించడం జరుగుతుంది. 5,000 మంది కాంట్రాక్ట్ వర్కర్ని తొలగించారు. మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఆపరేషన్తో సహా ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్లకు ఇవ్వడానికి, పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు లేకుండా చేయడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఇది. అందుకని ఇది తీవ్రమైనటువంటిది. అప్పు ఇచ్చామని, డబ్బులు తీసుకొచ్చామని చెప్తున్నారు. 11,440 కోట్లు అప్పులు తీర్చడానికి మాత్రమే. ఇప్పటికీ 9 నెలల నుంచి కార్మికులకి 25% మా దగ్గర డబ్బులు లేవని 25% జీతాలు కోత విధిస్తున్నారు.
మినిమం టైం స్కేల్ టీచర్స్ కు ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలని ప్రోగ్రెసివ్ రికగ్నైజ్డ్ టీచర్స్ యూనియన్ నాయకులు వెంకటపతిరాజు, గోపీనాథ్, నాగేశ్వరరావు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. నియర్ బై రెసిడెన్స్ జీవో2ను కొనసాగించాలన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఎంటీఎస్ ఉపాధ్యాయులు చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు బుధవారంతో 3వ రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఈ సందర్భంగా పీఆర్టీయూ నేతలు గోపీనాథ్, నాగేశ్వరరావు, వెంకటపతిరాజు మాట్లాడుతూ 2025 బదిలీలో 2008, 1998 ఎంటీఎస్ ఉపాధ్యాయులకు న్యాయం చేయాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. విశాఖ జిల్లాలో 2008లో 184 మంది, 1998లో 245 మంది ఎంటీఎస్ ఉపాధ్యాయుల నియామకం జరిగిందన్నారు. మైదాన ప్రాంతంలోని ప్రతి మండలంలోని మోడల్ ప్రైమరీ స్కూళ్లను సింగిల్ టీచర్ స్కూల్లో ఒక ఎంటీఎస్ టీచర్ చొప్పున సర్దుబాటు చేయాలన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించాలన్నారు. ఎంటీఎస్ టీచర్స్ సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామని నాయకులు స్పష్టం చేశారు. నమస్కారం అండి. నా పేరు కేవి దుర్గాదేవి, చిన్నగదిల మండలం ఎంపీపీఎస్పీఎంపల్ ఆర్హెచ్ స్కూల్లో ఎంటీఎస్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నానండి. అయితే ఇప్పుడు మాకు బదిలీలు జరుపుతున్నారు. ఈ బదిలీలు అన్ని ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీలు చూపించారు. అవి కాకుండా వాటితో పాటు ప్లెయిన్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ కూడా చూపించమని డిమాండ్ చేస్తున్నామండి. ఇప్పుడు మాకు పోస్టులు చూపించమని. అయితే గత 4 రోజుల నుంచి మేము ఈ ధర్నా చేస్తున్నాము, అంటే బహిష్కరిస్తున్నాం కౌన్సిలింగ్ని. 4 రోజుల నుంచి వరుసగా కౌన్సిలింగ్ అన్నా 4 రోజుల నుంచి కౌన్సిలింగ్ బహిష్కరిస్తున్నాం. అయితే మా యొక్క యాక్టివిటీస్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఈ ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళ్తున్నాయి. అక్కడ చర్చలు జరిగి మాకు రిజల్ట్ వచ్చేయడానికి అవకాశం లేకుండా వెంటనే రోజు కౌన్సిలింగ్కి టైం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఉదయం మధ్యాహ్నం అని. కాకపోతే మాకు ఇప్పుడు మా సమస్యల పరిష్కారం కోసం కొంత వ్యవధి కావాలి కాబట్టి కౌన్సిలింగ్ని కొన్ని రోజులు వాయిదా వేస్తే ప్రభుత్వం ద్వారా మాకు చర్చలు జరిగి న్యాయం జరుగుతుందని ఇప్పుడు అర్జెంటుగా మాకు సాయంత్రం జరిగే 5 గంటలకు జరిగే కౌన్సిలింగ్ వాయిదా జరగాలని కోరుకుంటున్నాము. జీవో ఉండగా మమ్మల్ని బలవంతంగా, అంటే సొంత మండలాల్లో మేము గతంలో 4 సంవత్సరాల నుంచి 2 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాం. మమ్మల్ని బలవంతంగా మీరు హిల్ ఏరియాకి పంపించి ఇక్కడ నుంచి విశాఖపట్నం నుంచి 250-300 కిలోమీటర్ల దూరంలో మమ్మల్ని పనిచేయాలని చెప్పేసి ఆదేశించడం జరుగుతుంది. అయితే మాకు ఇచ్చే జీతం 32,000 జీతం ఇస్తున్నారు, 11 నెలల జీతం మాత్రమే మాకు ఇస్తున్నారు. ఇలాంటి తక్కువ జీతంతో మేము మైదాన ప్రాంతం వదిలి మేము ఇప్పుడు హిల్ ఏరియాకి వెళ్ళి పనిచేయడం అనేది చాలా కష్టతరంగా ఉంది. అయితే 22వ తారీఖు నుంచి కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది. మేము 4 రోజుల నుంచి ఈ కౌన్సిలింగ్ని బాయ్కాట్ చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాం 4 రోజుల నుంచి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా రాష్ట్రంలో వర్షాలు విస్తారంగా కురిసే అవకాశం ఉందని విశాఖ వాతావరణ శాఖ అధికారిని తారా స్వరూప్ తెలిపారు. మీడియాతో ఆమె మాట్లాడుతూ వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఉత్తర ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ ఆనుకుని అల్పపీడనం ఉందన్నారు. దీని ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తా ప్రాంతాల్లో మోస్తారు నుండి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. భారీ వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన గాలులు వీస్తాయన్నారు. దక్షిణ కోస్తాలో అనేక చోట్ల వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందన్నారు. తీరం వెంబడి 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు. తీర ప్రాంతాల్లో ఉధృతమైన ఎదురుగాలులు వీస్తాయని, మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు. నిన్నటి ఉపరితల ఆవర్తనం ఈరోజు కొంచెం మీదకెళ్ళి ప్రస్తుతానికి అయితే వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఉత్తర ఒరిస్సా, పశ్చిమ బెంగాల్ తీర ప్రాంతానికి ఆనుకొని ఏర్పడింది. ఇది ప్రస్తుతానికి అయితే 7.6 కిలోమీటర్లు ఎత్తులో, ఉపరితలానికి 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. ఇది ఇంకొంచెం బలపడి అల్పపీడనంగా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ అల్పపీడనం కూడా ఈ వాయువ్య బంగాళాఖాతం ఆనుకొని ఉన్న ఒరిస్సా, దక్షిణ పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రాంతంలోనే ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావం వల్ల మనకి మన రాష్ట్రంలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రాలోని ఎక్కువ ఒక మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు విస్తారంగా పడే అవకాశం ఉంది. అంటే చాలా మోస్ట్ ప్లేసెస్లో పడే అవకాశం ఉంది. సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి గరుడ సేవ నేత్రపర్వంగా సాగింది. ఆర్జిత సేవల్లో భాగంగా ఉత్సవమూర్తి గోవిందరాజస్వామిని మండపంలో అధిష్ఠింపచేశారు. పాల్గొన్న భక్తులు గోత్రనామాలతో సంకల్పం చెప్పి పాంచాంతరగమ శాస్త్రం విధానంలో కార్యక్రమానికి కమనీయంగా జరిపించారు. మంత్రపుష్పం, మంగళ శాసనాల తరువాత భక్తులకు వేద ఆశీర్వచనాలు, శేష వస్త్రాలు, స్వామివారి ప్రసాదాలను అందజేశారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి.
విజయవాడలో ఘనంగా జరిగిన వాణిజ్య పరిశ్రమల సమైక్య నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ జాతీయ సమావేశం. ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. కన్నుల పండుగ జరిగిన మచిలీపట్నం కృష్ణా యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విద్యార్థులకు పట్టాలు, మెడల్స్ అందజేసిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్. ఈ నెల 27 నుంచి గాదిరాజు ప్యాలెస్ లో 3 రోజుల పాటు జరగనున్న కనెక్ట్ ఏపీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఎక్స్పో సెమినార్. ఎక్స్పో వివరాలు వెల్లడించిన సెమినార్ నిర్వాహకులు బండారు కృష్ణమూర్తి. బంగాళాఖాతంలో ఉత్తర ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ ఆనుకుని ఏర్పడిన అల్పపీడనం. దీని ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తా తీర ప్రాంతాలలో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించిన వాతావరణ శాఖ అధికారులు. ఇవి ఇప్పటి వరకున్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి డిజిటల్ న్యూస్.